میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ میں سے جن لوگوں کے گھروں میں بلیاں نہیں ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنے گھروں میں بلیاں لے آئیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلیوں کے متعلق ایک گہرا راز جانتے تھے۔ اس سچائی کو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے، لیکن کیا آپ نے کبھی اس مخلوق کے عجیب و غریب طرز عمل کے بارے میں سوچا ہے کہ بلیوں میں بلا کی مہارت ہوتی ہے، یہ ذہین بھی ہوتی ہے اور ان کا ایک ایسا راز بھی ہے جسے آپ سننے پر چونک جائیں گے کہ جو مخلوق ہمارے ارد گرد 24 گھنٹے موجود ہوتی ہے ان کا یہ راز آج تک ہم کیوں نہیں جان پائے۔ اس ویڈیو میں ہم بلیوں کے متعلق کئی گہرے راز جانیں گے اور یہ جانیں گے کہ بلیوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد کیوں پیدا کیا گیا۔ تو اگر آپ جاننے کے لیے تیار ہیں تو شروع کرتے ہیں۔ ایک اسٹڈی کے مطابق بلیوں میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے جو کسی اور جانور میں نہیں ہوتی، خاص طور پر بلیوں کے متعلق وہ باتیں جو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہی باتیں اتنی دلچسپ ہیں کہ سائنسدان ان باتوں کی بنا پر بلیوں میں نئی اور حیرت انگیز خصوصیت کو ڈھونڈ پائی ہے۔ آج کے دور میں سامنے آنے والی یہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی اور جنہیں آج سائنس درست ثابت کر رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دو جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ایک سانپ اور دوسرا بلی۔ سانپ کے برعکس بلی میں اللہ نے کچھ حیرت انگیز خصوصیت رکھی ہے جن کی وجہ سے ایک انسان اس سے لا تعداد فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ سائنسی اعتبار سے گھر میں بلی پالنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ بلیوں کو انسانی ہاتھ بہت پسند ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایک بلی کے جسم پر ہاتھ پھیرنے سے اللہ نے ڈپریشن کے مرض کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریاز پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ویڈیو کے بارے میں سب سے حیرت انگیز بات کا ذکر ہم آگے کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلیوں کے متعلق کیا فرمایا تھا۔ کئی تاریخی کتابوں میں ایک بلی کا ذکر آتا ہے جس کا نام موئزہ تھا۔ کئی مسلمان اسکالرز کے مطابق موئزہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ بلی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مہم پر اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک بلی آ گئی جو کہ حاملہ تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے لشکر کا رخ دوسرے راستے پر موڑ لیا تاکہ اس بلی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ایک صحابی کو اس بلی کی دیکھ بھال پر مامور کر لیا اور حکم دیا کہ جب تک یہ بلی بچے کو جنم نہ دے تب تک وہ وہیں رہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہم سے واپس آئے تو راستے میں سب سے پہلے اس جگہ پہنچے اور اس بلی کو لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ اس بلی کا نام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موئزہ رکھا، جو کہ باقی تمام زندگی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذان کی آواز سے فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور نماز کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ پھر جب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ ان کے مصلی پر وہیں بلی سو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کینچی لی اور اس مصلی سے وہ حصہ کاٹ دیا جہاں وہ بلی سو رہی تھی تاکہ اس بلی کی نیند خراب نہ ہو۔ حدیث میں اس موئزہ بلی کا ذکر کہیں نہیں ملتا، لیکن کئی تاریخی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلیوں پر ظلم و تشدد کرنے اور انہیں قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ انہوں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا، تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو اس لیے جہنم سے بچا لیا گیا کیونکہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔
सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ। उसने बिल्ली को कैद करके रखा यहाँ तक कि वो मर गई। फिर उस बिल्ली की वजह से वो औरत जहन्नुम में गई। जब उसने बिल्ली को कैद में रखा तो ना तो उसे खाना दिया और ना पानी दिया और ना ही उसे आज़ाद किया ताकि वो खुद को कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा कर लेती। यानी उसने उस बिल्ली को तड़पा तड़पा के मारा था, इसलिए वो जहन्नुम में गई। एक हदीस मुबारका में है कि एक औरत ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खाना भेजा तो आप नमाज पढ़ रही थी। उस औरत ने खाना वहीं रख दिया तो एक बिल्ली आई और उसमें से खाकर चली गई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से वो खाना खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था और फरमाया, बिला शुबा रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बिल्ली पलिद और नजिस नहीं बल्कि ये तुम पर आने जाने वालियाँ हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वुज़ू करते हुए देखा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बिल्ली का मुंह तमाम हैवान में साफ सुथरा होता है। आपने देखा होगा कि बिल्लियां हमेशा खुद को साफ सुथरा रखती है। ये ज़्यादातर खुद को पानी से गीला करती रहती है और यही वजह है कि इनमें बीमारियां बहुत कम होती है। इस्लाम में बिल्ली की बहुत अहमियत बयान हुई है, लेकिन सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि कदीम मिस्र में भी बिल्लियों को अहमियत हासिल थी। यहाँ तक कि उस दौर में किसी बिल्ली को तकलीफ देना या कत्ल करना एक इंसान के कत्ल से बड़ी सजा समझी जाती थी, क्योंकि कदीम मिस्रियों का ये मानना था कि बिल्ली एक इंसान से ज्यादा रुतबे वाली मखलूक है। यही वजह थी कि उस दौर में कोई बिल्ली मर जाती तो उसे भी फिरौनों की तरह दफन किया जाता था। इस्लाम में तमाम जानदारों के साथ अच्छा सलूक करने पर जोर दिया गया है, लेकिन बिल्ली की अहमियत इस वजह से ज्यादा है कि बिल्ली में अल्लाह ने एक खास ताकत पोशीदा रखी है। एक जगह पढ़ने को मिला कि एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पूरे बदन में शदीद तकलीफ़ हुई और वो सही तौर पर खड़े भी ना हो पाते थे। वो तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज पढ़ने में भी दुश्वारी थी। यहाँ तक कि एक दिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बिल्ली के बच्चे की जान बचाई जब कुछ मवेशी जानवर उसे मारने की कोशिश में थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो बिल्ली का बच्चा उनके पास था और कुछ दिन में उनके जिस्म का पूरा दर्द गायब हो गया। और फिर एक दिन उस बिल्ली की माँ उसे ढूंढती हुई आई और उसे अपने साथ ले गई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस दिन के बाद उनको कोई दर्द नहीं हुआ। आपने ये वाक़या बयान फरमाते हुए फरमाया कि उस रात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आए और फरमाने लगे कि ए अबू बकर, तुम्हारी तकलीफ को दूर करने के लिए अल्लाह ने आपके पास एक बिल्ली को भेजा है जिसकी वजह से आपके जिस्म का दर्द ठीक हो गया है। जिन लोगों ने घरों में बिल्लियां पाल रखी हैं तो उन्हें ये मालूम होगा कि बिल्लियां कभी कभी नींद में एक अजीब आवाज़ निकालती है। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली की इस आवाज़ की फ्रिक्वेंसी 20 से 140 हर्ट्ज़ तक होती है और बिल्ली की आवाज़ों की यह फ्रिक्वेंसी एक इंसानी सेहत के लिए निहायती मुफीद साबित होती है। आज की टेक्नोलॉजी के पीछे भागने वाले लोगों को बिल्लियों के जिस्म में मौजूद एनर्जी और ताकत का इल्म नहीं, लेकिन कदीम ज़माने के लोग बिल्लियों की इन खुसूसियत से वाकिफ़ थे और यही वजह थी कि वो लोग बिल्लियों को खुद से दूर नहीं रखते थे। फ्रांस में की गई एक तहकीक के मुताबिक ये मालूम हुआ कि एक बिल्ली की आवाज़ एक इंसानी जिस्म में थकावट और सुस्ती को दूर करती है। ये भी कहा गया कि एक बिल्ली के करीब रहने से जिस्म के जख्मों में इन्फेक्शन का खतरा कम होता है और वो जख्म भी जल्दी ठीक हो जाते हैं। और बिल्लियों के इन पुरस्रार आवाज़ों की फ्रिक्वेंसी से हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। बिल्ली एक पालतू जानवर है, जैसा कि पहले अहादीस मुबारका में बयान कर चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि ये पलीद नहीं बल्कि ये तो तुम्हारे घरों में चक्कर लगाने वालों में से हैं। तो बिल्ली की तमाम तर कबाहतों के बावजूद रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके साथ नरमी का इजहार फरमाया
اگر کوئی بلی خونخوار ہو جائے اور گھر کا نقصان کرتی ہو تو اسے مارنے کی بجائے پکڑ کر کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل لے، لیکن اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی تکلیف دینے کی۔ دوستو، آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔